ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 تبدیلیاں تجویز کر دیں۔ الیکٹرک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا، سیاسی جماعتیں سالانہ کنونشن کرانے کی پابند ہوں گی، رجسٹریشن 2000 کے بجائے 10,000 ووٹرز پر کی جائے گی۔ الیکشن کے لیے تعینات پولنگ افسران یا سٹاف کی تعیناتی کو امیدوار 15 دن میں چیلنج کر سکے گا۔ حلقہ بندیاں آبادی نہیں رجسٹرڈ ووٹرز کی بنیاد پر کرنے کی تجویز۔ بابر اعوان کا سینٹ میں اوپن بیلٹنگ اور دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے 2 آئینی ترامیم بھی لانے کا اعلان۔ حکومت کی الیکشن اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو پھر مل بیٹھنے کی دعوت۔ فواد چودھری کہتے ہیں ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہوتا ہے، مگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں۔ اصلاحات نہیں ہوں گی تو سیاسی اور جمہوری ترقی رک جائے گی۔ مزید بولے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نتیجہ 20 منٹ میں ہی آ جائے گا اور جھگڑا بھی نہیں بنے گا۔ کبھی نہیں کہا کہ کیس ختم کر دیں، ہم شفاف تفتیش چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بیان پر کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو۔ منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 19 مئی تک توسیع۔ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان پارلیمنٹ کی مشاورت، عید تک خاموشی اپنانے اور عید کے بعد لائحہ عمل طے کرنے پر اتفاق۔ یورپی پارلیمان کی پاکستان سے متعلق قرارداد پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر تجارت اور وزیر مذہبی امور شریک ہوں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کی پاکستان کو GSP+ سٹیٹس پر نظر ثانی کی قرارداد پر غور ہوگا۔ ملک میں 40 سے 49 سال کے افراد کی ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ سال کے آخر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ہدف ہے۔ 3 کروڑ ڈوز لینے کے معاہدے کر چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حیدرآباد اور ضلع شرقی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزراء کو شہر کے دورے کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ میں کورونا سے صحت یابی کی شرح 93% اور شرح اموات 1.6% ہے۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فردوس عاشق اعوان کی ملاقات۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق بھی موجود تھے۔ فردوس عاشق نے رمضان بازار کی ناقص صورتحال اور اسسٹنٹ کمشنر کے غیر پیشہ ورانہ رویے سے آگاہ کیا۔ عثمان بزدار کا چیف سیکرٹری کو مکمل انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ادھر فردوس عاشق اعوان سے استعفے کے مطالبے کی تحریک التوا پنجاب اسمبلی میں جمع۔ مظفر گڑھ سے MP خرم لغاری رمضان بازار کا دورہ نہ کروانے پر اسسٹنٹ کمشنر جتوئی پر برس پڑے۔ خرم لغاری اور AC جتوئی ارشد ورک کی تلخ کلامی پر مبنی ٹیلی فون کال سامنے آ گئی۔ رکن صوبائی اسمبلی خرم لغاری اسسٹنٹ کمشنر کو جھاڑ پلاتے رہے۔ جب منتخب وزیر اعظم عوام میں نکلتے ہیں تو شہر میں کرفیو نہیں لگا ہوتا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹر پیغام۔ مزید بولیں عوام کی خدمت کی ہوتی یا کام کیا ہوتا تو عوام سے چھپ کر خالی دکانوں پر شوٹ نہیں کرنے پڑتے، لوگوں سے مل کر محبتیں سمیٹی جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کی MQM کو وفاقی کابینہ میں ایک اور وزارت دینے کی پیشکش۔ ذرائع کے مطابق وزارت آبی وسائل کے لیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے نام مانگا گیا۔ MQM پاکستان نے اتحادی جماعت تحریک انصاف کی وزارت کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔
कमाल साहब कमाल झूठ, आपने खुद हुकूमती जमात ज्वाइन करने के लिए मुलाकात की। गवर्नर इमरान इस्माइल का चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट। गवर्नर ने लिखा कि वो मुस्तफ़ा कमाल के घर कभी नहीं आए। जो ज़बान आप उनके लीडर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी टपोरी की तो हो सकती है, लीडर की नहीं। मगर आप लीडर भी कहाँ हैं? पीपी चौरासी खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। सुबह इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी से मुतालिक फौजी और पुलिस अफसरान से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल जीशान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान और डीपीओ खुशाब मोहम्मद नवीद मिले। हल्के में रेंजर्स के 520 जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। उधर प्रिजाइडिंग अफसरान को फार्म 45 की तस्वीर अपनी लोकेशन ऑन करके एजेंट्स के सामने बनाने की हिदायत जारी। रियासत मुखालिफ बयानात के केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद लतीफ के बयान की सीडी को फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। मासी में नुमाइशी मंसूबे शुरू करके कौमी खजाना लुटाया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार से लीगी रुकन असम्बली जलील अहमद शरकपूरी भी मिले। वज़ीर आला की हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान में सियासी बहरान में शिद्दत आ गई। हुकूमत की तब्दीली की अफवाहें। ज़राए के मुताबिक बीएपी के सीनियर रहनुमा सरदार सोलह भोतानी से कलमदान लेने पर सूरत हाल गंभीर हो गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक बड़ा धड़ा जाम कमाल के साथ चलने को तैयार नहीं। नाराज अरकान ने इत्तेहादी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। पीटीआई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी इजलास में लैपटॉप इस्तेमाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 14 अप्रैल के फैसले में अकबर एस बाबर को सिर्फ रिकॉर्ड और दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दी थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन साथ रखने की इजाजत नहीं। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आन पहुंचा। महंगाई कम न हुई। कराची से खैबर तक मुनाफाखोर सरगर्म। अशिया के दाम 2 गुना कर दिए गए। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में सब्जियां 50 रुपए किलो और फल 100 रुपए तक महंगे। मुल्तान में दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला केपी महमूद खान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का अपने पैगाम में सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। उधर बिलावल भुट्टो का अपने पैगाम में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली पर इज़हार तशवीश। आईसीसी ने वनडे की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पीछे धकेलते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, भारत का तीसरा नंबर। कौमी टीम की वनडे रैंकिंग में 6ठी पोजीशन तब्दील न हो सकी। और इटालियन फुटबॉल लीग में इंटर मिलान ने यूवेंटस की 9 साला हुक्मरानी खत्म कर दी। इंटर मिलान ने 11 साल बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। फैंस ने टीम की जीत पर भरपूर जश्न मनाया। स्पेनिश लीग में मेसी के 2 गोल्स की बदौलत बार्सिलोना ने वलेंसिया को 3-2 से शिकस्त दे दी।